طارق، آپ نے آواز کا استعمال ریڈیو سے شروع کیا 1960 میں، شاید آپ نہیں، آواز کا استعمال تو پیدائش پر ہی رونا شروع کر دیا مطلب لوگوں کے لیے؟ جی، ریڈیو سے شروع کیا؟ جی ہاں، ریڈیو 1960 تقریباً یہی تھا۔ 64 میں ٹیلی ویژن آیا، آپ ٹیلی ویژن پہ آ گئے۔ آپ نے نوکری کی ٹیلی ویژن میں پہلے؟ نوکری کا انور یہ سن لیں کہ 64 میں ریڈیو پر 150 روپے پہ ملازم ہوا تھا جی، اور 150 پر ہی نوکری چھوڑی۔ باقیوں کی ترقی ہوتی تھی 5 روپے سالانہ، جی، میری وہ بھی بند تھی کہ میں ذرا ترقی پسند تھا۔ اچھا، لاہور میں رہتا تھا، جی ساہیوال میں گھر تھا، جی، تو میرا ایک دوست ہے آج کل پنجاب یونیورسٹی میں جرنلزم پڑھاتا ہے، مہدی حسن، تو میں اور وہ ساہیوال سے ہم نکلے تھے یہ عہد کر کے کہ گھروں سے کچھ نہیں لینا اور اپنی زندگی کو خود بنانا۔ تو لاہور آ گئے، 17 روپے مہینے کی ایک کوٹھڑی بھاٹی دروازے میں ہم دونوں نے لے لی اور وہاں زمین پر اپنا سوتے تھے، سارا دن لاہور کی سڑکیں تھیں، ہم تھے، اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستوں۔ ایک قصہ مزیدار ہے نوکری کا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو لا کالج کا ہاسٹل ہے لاہور میں جو، وہ خالی ہو جاتا تھا، تو یہ جو 17 روپے کی کوٹھڑی تھی اس میں پنکھا بھی نہیں تھا تو گرمی بڑی لگتی تھی جی۔ گلی میں ہم اس لیے نہیں سوتے تھے کہ ہم دونوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ سامنے کے گھر میں کوئی ہمیں دیکھتا ہے اور ہم ہیرو ہیں، اچھا، تو لہٰذا گلی میں نہیں سو سکتے۔ اب بند کمرے میں سو رہے ہیں اور جو بھی جی، ہوتا یہ تھا کہ شام کو 7-8 بجے ہم اپنے بستر لگا کے باہر اور لاہور کی سڑکیں ناپنے نکل جاتے تھے، رات کو 11-12-1 بجے آتے تھے، بستر ٹھنڈے ہو چکے ہوتے تھے، سو لیتے تھے۔ ایک دن آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ساتھ کے کمرے میں صفائی کرنے والے وہاں رہتے تھے ساتھی، وہ ایک ہٹا کٹا کالا سیاہ رنگ اس کا، اوپر سے چاند چمک رہا اور میری چارپائی پہ لیٹا ہوا میرے بستر پر۔ میں نے آ کے اس کو جگایا، میں نے کہا کون ہے تو اٹھ۔ تو اس نے میرے خاندان سے اپنے خاندان کے ناقابل یقین رشتے جوڑے اور میں اس کی صحت دیکھ کے بھی خوف زدہ ہو گیا۔ اب میں اسے جگا رہا ہوں، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے سر پاڑ دیں گا، کون ہے پراں ہو جا، پتہ نہیں وہ نیند کی غنودگی میں تھا کیا تھا۔ اب میں لا کالج کی وہ ہاسٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ اس لاہور میں فاقہ بھی کر لیا، سڑکوں پر بھی گھوم لیا، ہر طرح کی سختی اٹھا لی، آج مجھے گالیاں بھی، باقاعدہ گالیاں جو ہوتی وہ بھی پڑ گئی ہیں، تو میں بیٹھا اب سوچ رہا تھا۔ اتنے میں وہ مہدی حسن، وہ پی ٹی آئی میں کام کرتا تھا، وہ رات کی ڈیوٹی ختم کر کے آیا تو کہنے لگا طارق تو بیٹھا، میں کہ یار آج بڑا رفڑ ہے، بڑا مشکل کام ہے کہ کیا ہو، میں نے کہا یہ صورتحال ہے۔ خیر وہ بھی میرے ساتھ آیا، اب 2 ہو گیا، کچھ حوصلہ ہوا تو اس کو چارپائی سے گرا دیا، وہ ڈولتا ڈگمگاتا ایک طرف ہو گیا، میں جوبلی میں بلا دیا ہے، پتہ نہیں۔ 64 میں آپ نے کوشش کیجیے ایک بار پھر آپ کو گالیاں پڑے تاکہ اور طرف گالیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ گالیاں دیں اور مجھے غالب یاد آئے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ۔ ہم تو کبھی نہیں۔ آپ کی نوازش۔ آپ نے ٹیلی ویژن کو 69 میں چھوڑ دیا، جی، اس کے بعد کچھ دن آپ سرکاری مہمان رہے جہاں پہ کھانا مفت ملتا تھا، کھانا، کپڑا، رہائش مفتی، تو پیسوں کا تو پرابلم نہیں تھا آپ نہیں، کو۔ پھر تو ظاہر ہے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بنائی آپ نے فلم، جی ہاں، اس میں آپ سڑک پہ آ گئے، اس میں سڑک پر پھر گیا پنڈی۔ پنڈی اچھا سے ایک آپ بات کی وضاحت کر دوں جی، کہ یہ سرکاری مہمان میں کسی اخلاقی جرم میں نہیں ہوا تھا، اچھا ہاں یہ کچھ نظریاتی نظریاتی جی جی۔ تو پھر آپ پنڈی گئے، ہاں، وہاں سے کراچی کے جو جی ایم ہیں برہان صاحب ایک پارٹی میں مل ملے، گئے تو یوں گفتگو ہوئی، تو اب یہ مجھ سے محبت تو سب کرتے تھے کہ ہمارا پرانا ساتھی ہے لیکن دماغ خراب ہے، کبھی کہیں جا بیٹھتا ہے، کبھی سرکاری مہمان بنتا ہے، تو میں نے کہا جی کہ ایک کوشش کی تھی کہ فلم بنا لوں، ادھر کوئی اپنے پیر جما لوں، سڑک پر آ گیا ہوں، مقروض ہو گیا ہوں، تو آپ ایسا کریں مجھے کراچی کا ایک ٹکٹ دیں اور وہاں کوئی کمنٹری، کوئی ڈرامہ کر لیجئے گا، بہانہ بن جائے گا، میں کراچی میں ذرا فضا بڑی ہے تو رزق کی تلاش میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ اب پھر نیلام گھر یہاں سے شروع، یہاں یہ پلان کر رہے تھے، یہ واقعات اور حالات کبھی کبھی یوں سنک کرتے جی۔ انہوں نے کہا کہ نیلام گھر ایک پروگرام ہے، اس کو دیکھ لو۔ اچھا شو کے بارے میں آپ سے سچ کہوں کہ میں ہمیشہ خوف زدہ تھا،
यूं बैठ के दो चार से बात कर ली। टेलीविजन का हर शोबा मैंने देखा, प्रोडक्शन भी की, डायरेक्शन भी की, लेकिन यूं शो नहीं किया था। आगा नासिर का ख्याल था कि मुझ में एक वो विट है थोड़ी सी जो आप में बहुत है, कि मैं शो कर सकता हूँ। कमाल का शो था, 6 साल चला। 6.25 साल। 6.25। फिल्म आपकी सुना 3 बजे रिलीज हुई और 3:30 बजे फ्लॉप हो गई। ये अपनी साजिद रंग रंगीला, वो तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि जो फिल्म काला सूरज थी वो जब साजिद रंग रंगीला बन के आई तो 3:30 बजे लगी, कोई 3:45 बजे वो बेवा हो चुकी। खत्म हो गई। अच्छा, जिस गाने में मैंने घड़ी देखी थी ना, मैंने टका नहीं दिया, मैंने जेब खाली यूं दिखा दी कि मेरे पास पैसा कोई नहीं। हालांकि मैंने सुना है कि ये गाना गाने से पहले माल रखवाते हैं, पैसा और पैसे नहीं लिए। खैर मुझसे नहीं, मैंने तो कहा जी है ही नहीं पैसा। नहीं इतनी बदलिहाज भी नहीं, मगर बस मैंने कहा मेरे पास प्रोफेशन पैसा। तो इन्होंने कर्म किया हंसते गाते, और वो गाना बड़ा हिट हुआ था। अच्छा। कांटों पे चलती वैसे हुई आए आपकी तेरे। गुर्बत की मैंने इतनी दास्तान सुनी, आप अभी अगर पिक्चर बनाएंगे मैं टका नहीं लूंगी। अदाकारी में तसन्नो है, बनावट है। मैं ना झूठ बोलना पसंद करती हूँ, ना लोगों का सुनना पसंद करती हूँ। मेरी तबीयत में तसन्नो नहीं, इसलिए अदाकारी छोड़ देना मेरे लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। मुझे हालांकि उसमें बहुत इनामात मिले, एक्टिंग में भी मुझे इनाम मिले। बॉम्बे में भी मुझे जीनत पिक्चर का, उस वक्त वेनी पेपर निकलता था, उन्होंने अवार्ड दिया बेस्ट आर्टिस्ट का, मगर वो इतना मुश्किल नहीं लगता था। छोड़ दिया। किसी ने कुर्बानी मांगी, जी आप काम छोड़ दीजिए, तो मैंने कहा छोड़ हमने तो सुना तुम्हारी खातिर छोड़ दिया। जरूरी भी था घर के लिए, जब शादी करे इंसान तो घर को टाइम देना पड़ता है। मगर मैडम उस जमाने में मतलब जो कोयल, इंतजार, जिस तरह की फिल्में बनी थी वो तो कमाल की फिल्में थी। जी हाँ, कोयल के दिनों में ही मेरी शादी, कोयल बन रही थी। अच्छा, एक बात मैं आपसे, नाराज मत होइएगा कि ये मुझे आप ऐसी बात ही ना करें कि मैं नाराज। अच्छी धुन के लिए हाँ, अच्छी आवाज जरूरी है, जी ये बात मानती हैं? बिल्कुल। अच्छी आवाज के लिए क्या चीज जरूरी है? अच्छी धुन जरूरी है। सुना सिर्फ गर्म पानी पीती हैं आप, ये दुरुस्त बस ये तो कुर्बानी करनी पड़ती है ना। मेरा ठंडा पानी पीने से गला खराब हो जाता है। अक्सर मिक्स कर लेती हूँ अगर बहुत गर्म पानी। और किसी ने बताया कि अगर आपको आइसक्रीम दे दी जाए तो आप इंतजार में बैठती हैं कब वो पानी हो जाए, जब उसके बाद खाएं। अब आपसे एक कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल। आप जब बाहर जाती, मुल्क के दौरे पे गई, इतनी मर्तबा गई, दुआओं के साथ गई, मगर प्रेस में ये आता है कि आप तो दौरे पे जाती हैं, मगर वहां जो लोग हैं जो आपको बुलाते हैं वो दिल के दौरे पे चले जाते हैं। तो ये क्या वजह है? मतलब ये कि आप तो जिस तरीके से जाती हैं मोहब्बत से, और वहाँ जिस तरह के कामयाब प्रोग्राम आपके होते हैं, तो फिर ये क्यों आता है? बहुत कामयाब होते हैं जी। बस जी मैं क्या बताऊं, ये वहाँ कुछ हमें भी बल्कि तल्ख तजुर्बात होते हैं। बाहर ले जाकर कुछ लोग इतने ज्यादा बदल जाते हैं, पैसे वैसे नहीं देते, कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं और बदनामी, आपस की उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। प्रोग्राम मसलन वो आगे बेच देते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते, प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, बदनामी हमारी आती है कि जी नूरजहां का प्रोग्राम बंद हो गया। जितनी तारीफ आपकी की है लोगों ने, चाहने वालों ने, सबने, आपने किसी की तारीफ की कभी? नहीं जी, मैं हमेशा सबकी तारीफ करती हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं समझती। क्योंकि आपके बड़े बयानात आते हैं, मगर ऐसा बयान कोई नहीं आया कि हमें इसकी आवाज मुझे कोई बुरा लगता कोई ही बुरा नहीं। लगता ही नहीं। कोई नहीं बुरा लता जी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि उन्होंने हर इंटरव्यू में आपका जिक्र किया। लता जी इतनी, देखिए खुदा ने उन्हें ये मकाम दिया है कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता, मगर उसके बावजूद उनका बड़ापन है। तो हिला तो हम आपको भी नहीं सकते, मतलब कैसी बात कर रहे हैं? मगर पाकिस्तान में कौन है? मगर इस मकाम पे पहुंच के अगर कोई किसी की मनता करे या इज्जत करे, एहतराम करे, देखिए मैं माफी के साथ अर्ज करूंगी, हमारे यहाँ के भी बच्चे सुने कि थोड़ा सा गाने लगते हैं और वो एहतराम भूल जाते हैं, बल्कि 2 गाने पास हो गए तो समझते हैं कि जी क्या है। हमारे भी बिल मुकाबिल खड़े होंगे तो वो जरा वैसी नकलो हरकत करते हैं जैसे हम करते हैं, और वो कहेंगे ठीक है जी ये भी गा रहे हैं तो अब भी गा। मगर मैं ये चाहती हूँ, इस गाना खासकर ऐसी चीज है, इसमें हर फन में मेरा ख्याल है बाअदब होना बहुत जरूरी है। टेलीविजन तो आप देखती हैं? हाँ जी, बहुत कम वक्त मिलता है, मैं रिकॉर्डिंग में होती हूँ सुबह से शाम।
آپ کے 2 پروگرام میں نے دیکھے، ایک زیب جی اور علی والا، اچھا۔ علی میاں کا جب، اور ایک اللہ انہیں غریق رحمت کرے، نذیر نذیر صاحب۔